إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا في طلب اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط الجمعة. للجمعة شروط زوائد. الأول وقت الظهر فلا تقضى الجمعة، فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر. الثاني أن تقام في خطة بلد أو قرية. الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد إلا لعسر الاجتماع. والرابع الجماعة، وشروطها 40 مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا لحاجة، فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا. ويجوز كون إمامها عبدا أو صبيا أو مسافرا إن زاد على 40. الخامس قطبتان قبل الصلاة، وفروضها 5. حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وتجب هذه 3 في الخطبتين. الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما. الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية. وشروطهما القيام لمن قدر، وكونهما بالعربية وبعد الزوال، والجلوس بينهما بالطمأنينة، وإسماع العدد الذي تنعقد به، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وطهارة الحدثين، والطهارة عن النجاسة، وستر العورة. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi syurutil jum'ati. Ini satu fasal, ay hadha faslun fi bayani syurutil jum'ati, pada menyatakan segala syarat Jumaat. Syarat kat sini bermakna syarat sah Jumaat. Pada fasal yang sebelumnya kita membincangkan syarat wajib Jumaat. Wajib Jumaat itu atas orang-orang yang dalam kategori yang tertentu, yang ada kriteria yang tertentu. Sini insya-Allah kita nak bincang tentang segala syarat sah bagi Jumaat.
Lil jum'ati syurutun zawaidu. Bagi Jumaat itu, bagi solat Jumaat itu syurutun, beberapa syarat, zawaidu yang tambah, yang lebih. Yang lebih maksudnya yang lebih daripada baqiyatis salawat, yang lebih daripada solat-solat yang lain. Secara umumnya syarat sah solat Jumaat itu macam syarat sah solat yang lain lah. Kena tutup aurat, kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, kena bersih daripada najis pada badan, pakaian dan tempat solat, kena menghadap kiblat, kena berwuduk dan sebagainya. Jadi syarat solat Jumaat macam syarat solat yang lain. Tapi bagi solat Jumaat ini dia ada beberapa syarat tambahan yang lain, beberapa syarat sah tambahan yang lain bagi solat Jumaat. Jadi bukan bermaksud ini saja syarat sah bagi solat Jumaat tak. Dalam ni dia tak sebutlah kena berwuduk, kena tutup aurat, kena menghadap kiblat dan sebagainya tu. Jadi bukan bermaksud dia tidak wajib tak, dan dia bukan bermaksud dia bukan syarat tak. Syarat sah solat Jumaat seperti syarat sah solat-solat yang lain, tetapinya ditambah lagi beberapa syarat untuk solat Jumaat. Ditambah lagi beberapa syarat untuk solat Jumaat. Apa syarat tambahan bagi sah solat Jumaat ni? Al-awwalu, yang pertamanya waktu zuhri, waktu zuhur. Jadi wuqu'uha fi waqti zuhri. Berlakunya Jumaat itu, dilakukan Jumaat itu di dalam waktu zuhur. Syarat yang pertama, mesti dilakukan Jumaat dalam waktu zuhur. Jadi waktu Jumaat ialah waktu zuhur. Apa waktu zuhur? Waktu zuhur ialah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Tergelincir matahari daripada pertengahan langit, dipanggil ba'da zawali syamsi min wasatis sama. Gelincirnya matahari dari pertengahan langit itu telah dibincangkan dalam perbincangan perbahasan waktu-waktu solat yang terdahulu. Jadi kena masuk zuhur dulu, barulah boleh buat solat Jumaat. Maka dia bukan sekadar solat Jumaat saja mesti dalam waktu zuhur. Semua yang berkaitan, yang wajib dengan berkaitan dengan Jumaat perlu dilakukan di dalam waktu zuhur secara yakin, termasuk dengan dua khutbahnya. Jadi dua khutbah Jumaat dan solat Jumaat itu mesti dilakukan di dalam waktu zuhur dengan yakin. Dengan yakin. Maka tak boleh kalau dia mulakan khutbah, contohnya dimulakan khutbah Jumaat itu pada sebelum daripada masuk waktu zuhur, maka tak sah. Walaupun hanya satu rukun saja khutbah. Contohnya dimulakan khutbah dengan alhamdulillah, itu permulaan khutbah lah, permulaan rukun khutbah. Alhamdulillah yang disebutkan oleh khatib ataupun oleh imam yang baca khutbah pada hari itu, dia baca sebelum daripada masuk waktu, contohnya silap jam ke, ataupun jam mati ke, ataupun ada kesilapan teknikal ke apa ke, maka tiba-tiba sebahagian ataupun sejuzuk daripada khutbah Jumaat contohnya dilakukan di luar ataupun sebelum daripada masuk waktu zuhur, maka hukumnya tidak sah. Maka hukumnya tidak sah khutbah tersebut, tidak sah khutbah membawa kepada tidak sah Jumaat, kerana salah satu daripada rukunnya di luar daripada waktu zuhur. Ini mafhum daripada syarat yang pertama, iaitu berlakunya Jumaat, iaitu dua rukunnya dan solatnya, dua rukun Jumaat dan dua rakaat dua khutbah Jumaat dan dua solat Jumaat, dia mesti berlaku di dalam waktu zuhur. Fala tuqdal Jum'atu, maka jika habis waktu zuhur, contohnya ni tafri' daripada mesti berlaku dalam waktu zuhur. Kalau berlaku sebelum waktu zuhur, maka tak sah, macam yang disebutkan tadi. Walaupun satu juzuk daripada rukun khutbah saja di luar daripada waktu zuhur, sebelum waktu zuhur, tak sah. Kalau selepas waktu zuhur pula, kalau selepas waktu zuhur pula, maka tidak juga jadi Jumaat, walaupun satu juzuk daripadanya sahaja. Walaupun satu juzuk daripada khutbah ataupun satu juzuk daripada solat Jumaat, dua rakaat solat Jumaat tu di luar daripada waktu zuhur, maka dia tak jadi Jumaat. Dia tak jadi Jumaat. Kalau seseorang itu terlepas ataupun melakukan ataupun tidak melakukan, kalau seseorang itu tidak melakukan Jumaat dalam waktu zuhur, fala tuqdal Jum'atu,
maka tidak diqadakan akan Jumaat. Jumaat tak boleh qada kalau tertinggal dan sebagainya. Dia terlewat ke ataupun ada masalah dalam perjalanan ke, terlena ke apa ke, masuk waktu zuhur tu, dia lena contohnya, dia lena sebelum zuhur lagi lah, ke-12 tu dia tidur contoh, pukul 1.45 tu masuk zuhur lah, dia jaga, maka wajiblah Jumaat atas diri dia. Kemudian dia pi sambung lena secara terlupa ataupun sengaja, bab wajib, bab haram, bab lain tu cerita lain. Bab berdosa ke tak berdosa sama sambung lena tu cerita lain. Ni nak cerita masalah dia meninggal ataupun dia terlepas solat Jumaat dalam waktu Jumaat contohnya. Dia lena sebelum zuhur contohnya, kemudian bila dah masuk waktu zuhur dia terjaga, orang gerak dan sebagainya, kemudian dia balas lena pula, sama ada terlalu mengantuk dan sebagainya, tak kisahlah. Tu bab haram tak haram tu cerita lain. Kemudian tiba-tiba lepas tu dia jaga waktu bila dia jaga dah masuk asar, dah habis dah waktu zuhur, dah habis dah waktu untuk buat Jumaat, maka dia bangkit asar, Allah asar dah terlepas Jumaat tadi ni, maka dia tidak boleh mengqadakan Jumaat. Panggil fala tuqdal Jum'atu, Jumaat tidak boleh diqadakan. Apa yang dia wajib qada? Dia wajib qada zuhur. Bukan maksud tak wajib qada Jumaat tu tak payah sembahyang, tak, wajib sembahyang, cuma wajib sembahyang zuhur. Dia tak boleh usalli fardal jum'ati rak'ataini makmuman ke imaman ke qadaan lillahi ta'ala, secara qada tak boleh. Sebab bila mana dah keluar daripada waktu Jumaat, maka dia jadi qada zuhur, dia jadi qada zuhur. Macam tu juga kalau satu juzuk daripada salat Jumaat itu berada di luar daripada waktu Jumaat, di sembahyang lambat lah contohnya, jemaah masjid itu jenis sembahyang lambat contohlah, kampung dia tu jenis sembahyang lambat, jenis sembahyang mula khutbah Jumaat setengah jam sebelum habis zuhur. Zuhur asar masuk ke 4.30, depa pukul 4 baru mula khutbah Jumaat. Tak apalah, masih lagi dalam waktu zuhur. Baca khutbah Jumaat, kemudian sembahyang Jumaat, dia masbuk contohnya, maka bila dia masbuk, dia sempat satu rakaat saja bersama dengan imam. Rakaat kedua bila imam bagi salam, dia sambunglah Jumaat rakaat yang kedua. Tiba-tiba habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Masuk waktu asar contohnya dengan zon. Macam mana masuk waktu asar dengan zon? Bunyi jam di masjid dan sebagainya lah, tenenek tu. Maka bila bunyi lagu tu, dia masih lagi belum habis Jumaat dia, maka Jumaat dia tu bertukar jadi zuhur. Dia sambung kena buat 4 rakaat. Dia kena sempurnakan solat tersebut secara 4 rakaat sebagai zuhur, bukan lagi sebagai Jumaat, sebab tidak ada Jumaat selepas daripada habis waktu zuhur. Tidak ada Jumaat selepas daripada habis waktu zuhur. Dan tidak pernah dinakalkan, tidak pernah dipindahkan khabar daripada Nabi SAW dalam hadis, dalam sirah dan sebagainya, wujudnya peristiwa mengqadakan Jumaat. Tak ada. Habis falau daqal waktu, masalahnya, maka jika sempitlah oleh masa, waktu zuhur lah, sempit waktu zuhur, sempit lagu mana? Sempit dengan bahawa dia tidak celus, tidak muat untuk diisikan dengan khutbah Jumaat, rukun-rukunnya sahaja, dan 2 rakaat Jumaat, tak celih. Sama ada tak sempat langsung untuk sembahyang Jumaat, maksudnya tengah duk baca khutbah tu habis waktu, ataupun sempat habiskan khutbah, sempat sembahyang cuma tak sempat habiskan solat tu saja. Kalau lagu tu, maksudnya waktu tu cukup sempit. Kita kata kalaulah ada dua khutbah Jumaat yang ringkas, yang hanya membaca ataupun yang hanya menyebutkan tentang rukunnya saja, campur sekali 2 rakaat Jumaat yang ringkas, kita kata contohnya dalam ambil masa 7 minit contohnya, ataupun 10 minit lah. Dan 2 rakaat tu dah hampir 4 minit, dah hampir 4 minit lah 2 rakaat solat Jumaat. Campur dengan khutbah khutbah pertama dan khutbah kedua, campur pimai-pimai, kita kata perlukan 10 minit.
Lah ni masa tak ada 10 minit tu, tinggal kita kata 7 minit ataupun 5 minit nak masuk waktu asar. Main Jumaat tak buat lagi, khutbah tak buat lagi dan sebagainya. Falau daqal waktu, maka jika sempit masa, dia tak muat, sekiranya kalau kita nak lakukan khutbah Jumaat dan juga 2 rakaat salat Jumaat tersebut, ahramu bil-zuhri, maka ihramlah mereka itu, maksudnya sallulah, ahramu dengan maksud sallu, sembahyanglah mereka itu bil-zuhri dengan zuhur. Depa kena terus buat sembahyang zuhur. Depa kena terus buat sembahyang zuhur sebab luput syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat mestilah sekalian perbuatan Jumaat yang wajib itu, iaitu 2 rukun khutbah dan 2 rakaat salat itu mestilah berada dalam waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur yang tinggal tak cukup untuk kedua-dua perbuatan tersebut. Untuk khutbah pun tak celui, untuk salat pun tak celui. Maka pada ketika tu depa terus sembahyang zuhur. Tak boleh buat Jumaat dan tak boleh niat Jumaat, terus niat zuhur. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Imam ataupun makmum ataupun seorang diri. Dia tak boleh mula dengan Jumaat, habis waktu baru sambung dengan zuhur, tak boleh. Sebab pada masa ni dah jelas dah diketahui dengan yakin bahawasanya tak sempat untuk lakukan Jumaat, iaitu khutbah dan solatnya dengan sempurna di dalam waktu zuhur. Ni mafhum daripada syarat yang pertama. As-tsani, yang kedua, syarat yang kedua, an tuqama fi khittati baladin aw qaryatin. Syarat yang kedua bahawa didirikan Jumaat tersebut, dilakukan Jumaat tersebut fi khittati baladin, pada kawasan penempatan negeri. Khittah ni asal masuk lingkungan lah, lingkungan negeri. Khittati baladin, lingkungan negeri. Kita terjemahkan dengan kawasan penempatan negeri, dalam kawasan negeri. Au qaryatin, au khittati qaryatin, ataupun dalam kawasan kampung. Dia mesti dilakukan dalam negeri, dalam bandar lah. Negeri sini maksud bandar lah, dalam bandar ataupun dalam kampung. Kampung lawan bagi bandar lah. Yang kata bandar ni dia ada hospital, dia ada pejabat kerajaan, dia ada macam-macam lah. Yang kata kampung ni tak ada benda-benda tu, biasanya ada kedai runcit je. Tu beza antara bandar dengan kampung lah. Maka Jumaat mesti dilakukan dalam bandar, maksudnya dalam kawasan penempatan manusia, ataupun dalam kampung. Dia tak boleh dilakukan orang dalam bandar buat Jumaat di luar bandar, tak boleh. Orang dalam kampung buat Jumaat di padang luar kampung contohnya, ataupun di surau ataupun di masjid luar kampung, tak boleh. Dia mesti buat dalam. Kalau orang bandar dia kena buat dalam bandar, kalau orang kampung dia kena buat dalam kampung tu. Dia tak boleh keluar daripada khittah, dia tak boleh keluar daripada lingkungan ataupun kawasan penempatan dia untuk dilakukan Jumaat di situ. Walaupun dalam bandar tersebut tempat lokasi dilakukan Jumaat itu bukanlah masjid, dia tak syarat masjid. Dia tak syarat masjid, dia tak syarat binaan dan sebagainya. Boleh dilakukan solat Jumaat tengah padang, di kawasan lapang, kawasan parking kereta ke dan sebagainya. Kalau kita lah ni boleh buat di kawasan parking kereta dan sebagainya lah, asalkan suci lah tempat tu, boleh digunakan sesuai untuk sembahyang. Tak kisah dalam masjid ke, luar masjid ke, dalam binaan ke, luar binaan ke, asalkan tempat itu sah didirikan Jumaat. Yang pastinya dia mesti dalam kawasan bandar dan dalam kawasan kampung. Kalau Jumaat tu didirikan dalam bandar, dia mesti dilakukan dalam kawasan bandar, tak boleh buat di luar bandar walaupun di pinggir bandar. Kalau yang Jumaat itu didirikan dalam kampung, maka kena buat dalam kampung tu, tak boleh buat di luar kampung walaupun di pinggir kampung. Dia kena buat dalam kampung. Kalau kawasan tu kampung, dia kena buat dalam bandar. Kalau kawasan tu bandar, itu dia tak disyaratkan masjid dan sebagainya. Kita lah ni lebih tersusun lah, sistematik lah kita punya amalan Jumaat kita ni. Kita ada masjid-masjid yang diiktiraf ataupun yang diperakui sebagai tempat buat Jumaat. Kita punya masjid jami'. Jaranglah di tempat kita ni ada masjid ghair jami'. Kalau luar negara banyaklah masjid ghair jami' ni. Di negara-negara Arab banyaklah masjid ghair jami', maksudnya masjid yang tidak didirikan Jumaat dalamnya. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan Jumaat dalamnya. Kita ni kebanyakan kawasan dalam tempat kita Malaysia ni, kebanyakannya, boleh kata hampir kesemuanya, ialah masjid jami' lah. Cuma masjid dalam kawasan sekolah contohnya tu ghair jami' lah. Masjid dalam kawasan sekolah ke, masjid dalam kawasan pondok ke dan sebagainya.
Masjid dalam kawasan universiti, setengah-setengah universiti kadang-kadang dia bukan masjid yang diiktiraf untuk dilakukan Jumaat. Dan ada sebahagian tempat yang bukan masjid. Tempat laku Jumaat tu, tempat buat Jumaat tu dibuat di surau sah, tak ada masalah. Dia bukan kira masjid tak masjid, dia kira tempat itu diiktiraf dan disetujui untuk dijadikan tempat untuk dilaksanakan Jumaat ataupun tidak. Kalau belah-belah kota raya lah, belah-belah ibu kota dan sebagainya, belah Selangor, belah Kuala Lumpur dan sebagainya, banyak aja surau yang buat Jumaat. Kawasan surau tapi buat Jumaat. Panggil surau jamek lah kalau lagu tu. Tak ada lah istilah surau jamek ni. Tapi kita nak samakan dengan masjid jamek, surau tu surau jamek. Surau tempat buat Jumaat. Maka dia tak disyaratkan buat dalam masjid. Yang disyaratkan, tengok lelok, syarat yang kedua yang disyaratkan ialah dia mesti dilakukan dalam kawasan. Kalau bandar, dalam kawasan bandar. Kalau kampung, dalam kawasan kampung. Tu saja syarat dia. Sama ada dalam binaan ataupun di luar binaan, sama ada dalam masjid ataupun selain masjid, sama ada di tempat lapang ataupun di tempat yang disediakan untuk solat. Kadang-kadang tempat lapang tu tak disediakan untuk solat, padang bola contohnya, tapi buat Jumaat di situ. Kalau kita sendiri dengan keizinan daripada pihak majlis agama lah, pihak pengurusan agama tempat kita, dibenarkan Jumaat untuk buat di situ, maka boleh buat situ, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Lepas tu habis main Jumaat, salin baju, main bola sambung balik, tak ada masalah. Dengan syarat-syaratnya lah. Dengan syarat-syaratnya. As-salisu, syarat yang ketiga. An la yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi illa li'usri lijtima'i. Syarat yang ketiga, an la yasbiqaha, bahawa tidak mendahului akan dia akan Jumaat itu. Wala yuqarinuha, dan tidak menyertai akan dia akan Jumaat itu jum'atun ay jum'atun ukhra, Jumaat yang lain. Jumaat yang lain tu tak menyertai ataupun tidak mendahului ia fi tilkal balad, pada negeri itu, ataupun au fi tilkal qaryah lah, ataupun pada kampung tu. Maksud kat sini, maksud syarat yang ketiga ni ialah tidak boleh berbilang Jumaat pada satu tempat. Tidak boleh berbilang Jumaat pada satu tempat. Asalnya, konsep asalnya satu kampung, satu Jumaat. Cukup 40 orang, wajib Jumaat. Satu bandar, satu Jumaat. Satu tempat Jumaat. Ni asalnya. Tak boleh lebih, tak boleh berbilang. Tidak boleh dilakukan pada banyak tempat. Tak boleh nak buat sini 40 cukup, okey buat satu sini. Kemudian 40 lagi buat sini pula. 40 lagi ataupun 50 orang lagi buat. Tak boleh. Dia kena buat pada satu tempat saja. Dia kena berhimpun pada satu tempat. Jadi konsep dia satu kampung, satu Jumaat. Satu bandar, satu Jumaat. Ni asal. Ni konsep asal. Tak boleh berbilang. Tak boleh berbilang. Maka kalau berbilang dalam keadaan tak boleh ni masalah syarat yang ketiga ni. Sekiranya tak dibenarkan berbilang ataupun tidak wujud keperluan untuk berbilang tu. Tak wujud keperluan untuk berbilang Jumaat, banyak tempat Jumaat, tapi buat banyak juga contohnya. Maka Jumaat yang sah dikira sebagai yang Jumaat yang dikira ataupun yang diiktibar sebagai sah hanyalah Jumaat yang pertama. Hanyalah Jumaat yang pertama saja, Jumaat yang awal dilakukan. Itu maksud dia alla yasbiqaha. Jum'atun ukhra. Dia tidak boleh didahului oleh Jumaat yang lain. Dia tidak boleh didahului oleh Jumaat yang lain. Ni pada tempat yang tidak dibenarkan ataupun tidak diharuskan untuk berbilang Jumaat. Sekiranya ada wujud berbilang Jumaat pada tempat yang tidak sepatutnya berbilang Jumaat, maka Jumaat yang sah hanyalah Jumaat yang pertama dilakukan. Jumaat yang paling awal dilakukan. Kira awal lewat ni kira guna kira bar imam. Takbiratul ihram imam tu, takbiratul ihram untuk solat Jumaat, siapa bar dulu. Dia tak kira kan takbir Allahu akbar. Dia tak kira siapa dulu, dia tak kira imam mana yang dulu, dia kira imam mana yang bar dulu. Maka imam mana yang bar dulu, maka itulah Jumaat yang pertama. Dan itulah Jumaat yang sah, Jumaat yang lainnya batil. Jumaat yang lainnya Jumaat yang tak jadi. Jumaat yang rosak. Situ.
Ataupun bersamaan, sama-sama bar. Imam tempat yang pertama dan tempat yang kedua bar pada masa yang sama. Takbiratul ihram imam tu Allahu akbar bar pada masa yang sama serentak, maka dua-dua tak jadi. Dua-dua tak jadi. Dua-dua kena ulang balik dengan zuhur. Dua-dua kena ulang balik dengan zuhur. Macam tu juga dengan masalah tadi ni. Kalau kita ketahui dengan tepat ataupun dengan yakin siapa bar dulu, maka orang yang bar yang pertama itulah jemaah yang imamnya takbir selesai dulu, maka dia Jumaat yang sahihah. Imam yang takbir kemudian daripada jemaah yang pertama tu, jemaah dia jemaah yang batilah, maka dia kena ulang semula dengan zuhur. Diteruskanlah Jumaat tu. Lepas tu dia kena ulang balik dengan zuhur. Ni pada tempat yang tidak dibenarkan untuk berbilang, tidak ada keperluan untuk berbilang. Illa li'usri lijtima', melainkan kerana sukar untuk berhimpun. Ini dipanggil sebab yang membolehkan untuk berbilang Jumaat. Bila sukar untuk berhimpun, bila sukar untuk berkumpul semua orang yang nak sembahyang Jumaat pada satu tempat, contohnya ramai sangat manusia, tempat kecil dan sebagainya, maka pada ketika itu barulah harus berbilang Jumaat. Kita takdir jawapan ni lah, illa li'usri lijtima' fahina idzin yajuzu ta'adduduha. Ataupun fayajuzu ta'adduduha. Tadi lagu tu lah. Maka apabila ramai, bila sukar untuk berhimpun pada satu tempat, sukar untuk berkumpul pada satu tempat, fayajuzu ta'adduduha. Takdir jawapan ni lagu tu. Jawab bagi illa. Maka haruslah berbilang Jumaat. Maka haruslah berbilang Jumaat. Tu pun berbilang Jumaat tu kena takdir lagi ai bihasabil hajah. Dengan sekadar keperluan saja. Maka kalau masalah ni, masalah tempat tak cukup untuk semua orang, kena bedak dua contohnya, ataupun kena bedak tiga contohnya, ikut keperluan lah. Bedak dua pun tak lepas lagi. Ruang tak cukup untuk solat Jumaat. Kalau buat dua jemaah sekalipun, kena buat tiga. Buat tiga bihasabil hajah. Berdasarkan keperluan. Maka kalau solat Jumaat itu didirikan secara berbilang tempat, banyak jemaah, tapi masih dalam keperluan, ya, memang diperlukan bilangan Jumaat yang pelbagai tersebut, 2 ke 3 ke 4 ke, maka semuanya sah. Maka semuanya sah. Tak kira siapa dulu siapa kemudian. Tapi kalau buat lebih daripada hajat contohnya, hajat keperluan hanya kepada contohnya 3 Jumaat. Contohnya ada satu taman yang besar. Taman tu ada, kita kata contohnya ada lebih kurang kita kata 1000 rumah contohnya satu taman tu. Ada fasa A, fasa B, fasa C, fasa D contohnya taman tu. Ada banyak, ada 1000 pintu, 1000 rumah, dan dalam 1000 rumah tu kita kata 800 orang ataupun 800 orang lah. Separuh daripadanya ataupun kita katakan lebih kurang 800 orang ataupun 700 orang daripada ahli 1000 rumah tu, semuanya hak wajib Jumaat belaka. Hak muqim, hak mustautin, hak balik dan sebagainya. Yang ada dekat kawasan tu cuma ada 2 surau saja contoh. 2 surau tu yang biasa-biasa ni memang tak ramai orang pi pun contoh. Tak apalah, tapi untuk buat Jumaat 2 surau tu tak cukup. 2 surau tu tak cukup untuk buat Jumaat. Perlukan kepada tempat solat yang ketiga contohnya. Tak ada pada kawasan tersebut satu kawasan yang muat untuk semua orang yang akan hadir Jumaat tu. Diperlukan kepada tempat yang berbilang. Contohnya perlukan kepada 3 tempat. Satu tempat tu boleh tampung kita kata sekitar 250 orang saja jemaah pada satu waktu. Maka buat 3 tempat lah. Buat 3 tempat. Tiba-tiba buat sampai 4 tempat. Tempat yang keempat itu ialah tempat yang lebih daripada hajat. Tempat yang keempat ialah tempat yang lebih daripada hajat. Maka untuk orang, maka dikira juga kat sini siapa yang sembahyang dulu, pertama, kedua dan ketiga, jemaah yang keempat itu tidak sah Jumaat mereka. Sebab jemaah yang keempat ialah jemaah yang lebih daripada kadar hajat. Maka orang yang dalam jemaah keempat ini perlu ulang semula zuhur. Perlu ulang semula zuhur. Dia nak cepat, khutbah kena pendek. Itulah jawapan dia. Kalau nak segera buat sembahyang Jumaat, nak takbiratul ihram imam dengan segera, maka khutbah kena pendek. Khutbah takat rukun je lah. Lepas tu nasihat sikit-sikit, pesanan sikit-sikit, dah berhenti sembahyang.
Maka jemaah yang keempat yang lebih daripada keperluan 3 saja contoh, ataupun keperluan 2 saja contoh, maka yang lebih daripada keperluan tu, bila mana dia bukan berada dalam bilangan yang diperlukan, dia lebih daripada bilangan yang diperlukan, maka salat Jumaatnya tidak sah, maka dia kena ulang balik secara zuhur. Dia kena buat zuhur. Ni atas qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Atas qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya Jumaat itu perlu kepada banyak tempat, maka diharuskan buat banyak tempat sekadar hajat. Ni qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan tak perlu ulang balik zuhur bagi bilangan tempat yang banyak tersebut selagi mana dia keperluan, dia masih dalam konteks hajat. Yang lebih daripada keperluan saja yang perlu ulang balik dengan zuhur. Ni qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada satu qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata ada, asalkan berbilang saja, maka yang berbilang itu wajib buat zuhur. Wajib buat zuhur. Ni qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i lah, tapi bukan qaul yang mu'tamad. Dia kira yang pertama saja, jamaah yang imamnya mula takbiratul ihram, yang imamnya berjaya takbiratul ihram dengan sempurna sebagai orang yang pertama di kalangan 3 ataupun 4 imam yang pada tempat-tempat yang berbeza tu, dia hak nombor 1 yang selesai takbir Allahu Akbar tu, selesai takbir bar dulu. Maka ikut qaul yang kedua, bukan qaul yang mu'tamad, ikut qaul yang kedua, hak lain tu semua kena ulang zuhur. Hak lain tu semua kena ulang zuhur. Walaupun mengatakan sah bilangan Jumaat tersebut, tapi tetap kena ulang zuhur. Ni qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak. Bila mana wujud keperluan untuk berbilang Jumaat, maka Jumaat setiap tempat itu sah. Tak kira siapa dulu siapa kemudian. Yang lebih daripada keperluan itu saja yang dibincangkan, untuk diulangi semula dengan solat zuhur, sebab dia lebih daripada keperluan. Gitu. Maka sukar untuk berhimpun ni, sukar untuk berkumpul ni, dia bukan sekadar tempat tu sempit, jemaah ramai dan sebagainya. Kadang-kadangnya ada permusuhan di antara jemaah. Tak boleh duduk setempat. Kalau berhimpun setempat, duduk dalam satu masjid bergaduh contohnya. Maka tu juga sebab yang membolehkan berbilang Jumaat. Dia ada 2 puak ataupun 3 puak contohnya. Kita tak sampai ke taraf tu lah. Tapi kalau sampai ke tahap tu, contohnya perbezaan, contoh perbezaan pandangan politik dan sebagainya menyebabkan tak boleh duduk dalam satu masjid sekali. Nak semayang sebelah-sebelah pun tak boleh. Tengok muka hang aku pun tak boleh nak bergaduh. Dan sebagainya. Tak sampai ke tahap tu, wala'iyadzubillah lah. Mudah-mudahan tak sampailah kita pertikaian, kita sampai ke tahap tu dan sebagainya. Tapi kalau sampai ke tahap itu, tak boleh semayang sekali dalam satu masjid, tak boleh semayang sekali dalam satu tempat, dia jadi nak bergaduh, jadi nak bertumbuk, jadi nak riuh dan sebagainya. Maka itu juga salah satu daripada keperluan yang membolehkan berbilang Jumaat. Masing-masing wajib Jumaat, tapi masing-masing tak boleh nak hidup dalam satu tempat, maka boleh berbilang Jumaat, sekadar diperlukan. Sekadar diperlukan. Jadi dia tak semestinya kerana jemaah ramai, tempat sempit dan sebagainya, tak semestinya. Tengok ada keperluan tak untuk melakukan banyak Jumaat pada satu masa dan sebagainya. Tu tengok dalam kitab yang lebih besar lah. Syarat yang keempat, warabi'u, yang keempatnya al-jama'atu. Syarat yang keempat ialah solat Jumaat itu mesti dilakukan dalam berjamaah. Al-jama'atu ay fi raka'atil ula. Jemaah pada rakaat yang pertama. Apa maksud rakaat yang pertama? Rakaat yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Rakaat yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Hak ni kita kembali kepada masalah asal kita balik. Niat solat itu untuk solat Jumaat, maka orang yang sembahyang tu wajib niat dirinya sebagai makmum ataupun sebagai imam. Dia dalam bab solat Jumaat kita dah bincang dah. Untuk solat, dalam bab solat Jumaat kita dah bincang dah dulu. Untuk solat Jumaat, imam tak wajib niat imam solat jamaah. Jamaah Zuhur, jamaah Asar, Maghrib, Isya dan Subuh dan sebagainya. Imam tak wajib niat dirinya sebagai imam. Tapi tak dapat pahala lah kalau tak niat imam. Makmum pun tak wajib niat dirinya sebagai makmum, melainkan kalau dia nak berjamaah dalam jamaah tu.
Kalau tidak sembahyang jadi sembahyang seorang diri, sembahyang sah, cuma jadi sembahyang berseorangan, sembahyang bersendirian. Kalau nak sembahyang jemaah, makmum kena niat sebagai makmum. Imam kalau nak pahala, dia kena niat diri dia sebagai imam yang memimpin jemaah sembahyang. Ini lain daripada solat Jumaat. Adapun solat Jumaat, wajib bagi imam dan makmum, setiap orang yang sembahyang Jumaat wajib niat berjemaah. Kalau imam, dia wajib niatkan diri dia sebagai imam. Kalau makmum, dia wajib niatkan dirinya sebagai makmum. Sebab syarat sah solat Jumaat mestilah dalam berjemaah. Satu, tu masalah yang kita dah pernah bincangkan. Dia kena bawa mai kat sini masalah ni. Yang keduanya, jemaah yang disyaratkan pada solat Jumaat untuk sah Jumaat hanyalah pada rakaat yang pertama saja. Rakaat yang ada takbiratul ihram tu Dia tak boleh rakaat pertama dia niat sembahyang seorang diri, rakaat kedua baru dia niat jadi makmum, tak sah. Dia sebab dia wajib niat makmum dalam takbiratul ihram dia. Permulaan solat dia mestilah dalam keadaan dia imam ataupun dia makmum. Maka daripada masalah tersebut ada beberapa masalah yang kita boleh bincangkan. Yang pertamanya, tak boleh orang tersebut, seseorang, memulakan solat Jumaat secara bersendirian. Kemudian pada rakaat yang kedua ataupun kemudian pada ketika dia baca Fatihah ataupun pada ketika dia baca doa iftitah, baru dia niat diri dia sebagai makmum contohnya, maka tak sah. Jumaatnya tidak sah daripada awal. Sebab dia wajib niat dalam takbiratul ihram. Dia wajib niat dalam takbiratul ihram. Permulaan juzuk solat dia itu mestilah dalam keadaan berjemaah. Satu. Yang keduanya, dia tak wajib kekal dalam keadaan berjamaah sampai bagi salam. Yang wajib kekal dalam keadaan berjamaah ni sampai sempurna rakaat yang pertama, iaitu sampai sempurna sujud yang kedua. Dan sembahyang jemaah rakaat pertama tak apalah. Imam sujud yang kedua tu, kemudian imam bangkit masuk rakaat yang kedua. Masuk rakaat yang kedua. Makmum pun bangkit masuk rakaat yang kedua, kemudian semua niat mufaraqah. Sembahyang seorang diri masing-masing. Tak tahulah imam tu terkenal dengan bacaan yang sangat panjang ke, pergerakan yang sangat lambat ke, orang duk ligan nak masuk kerja balik kan, negeri-negeri yang Jumaat tak cuti ni, contohnya lah. Imam tu tiba-tiba baca surah panjang ke, ataupun dia khutbah Jumaat terlajak panjang kata dia ni, mana dengan nak mayang Jumaat lagi, mana dengan nak makan lagi, lagi nak sambung kerja balik. Pada negeri-negeri yang tidak memberikan cuti pada hari Jumaat ni contohnya. Maka yang wajibnya, yang jadi syarat sah Jumaatnya hanyalah berimam ataupun bermakmum pada rakaat pertama saja. Masuk rakaat kedua boleh mufaraqah. Boleh mufaraqah dan selesaikan sembahyang secara bersendirian. Rakaat kedua tu buat seorang-seorang cepat sikit. Kemudian boleh terus beredar daripada masjid. Contoh sah. Ini nak abang kata sah, yang afdalnya, yang sempurnanya ialah berjamaah sampai bagi salam lah. Tak, sini kita bincang sah saja. Memang tak afdal lah. Yang afdalnya mestilah sampai bagi salam dalam berjamaah. Tu yang afdalnya. Tapi nak cerita pasal sah, memada sekiranya seseorang itu hanya jadi imam ataupun makmum pada rakaat yang pertama saja. Rakaat yang kedua sembahyang seorang diri. Semua sembahyang seorang diri contohnya. Kita mubalaghah pada masalah. Kita ekstrim sikit pada masalah. Semua orang yang dalam masjid tu, kalau ada 80 orang, semua orang 80 orang tu semua buat seorang diri pada rakaat yang kedua, sah Jumaat tu. Sah, dia tak ada masalah apa. Dia tak ada masalah apa. Dia mesti yang disyaratkan hanyalah berjemaah pada rakaat yang pertama saja. Situ. Wa syurutuha, dan syaratnya, syarat jemaah ni. Nak dikatakan jemaah Jumaat. Untuk dikatakan jamaah Jumaat itu arba'una musliman zakaran mukallafan hurran mutawattinan. Disyaratkan 40 orang, arba'una 40 orang musliman, muslim, zakaran lelaki, mukallafan, mukallaf akil dan baligh, hurran merdeka, dan mutawattinan orang yang mustautin. Baru boleh bilang 40 tu. Baru boleh bilang 40 tu. Maka cukup syarat ni barulah diambil kira sebagai jamaah itu, sebagai jamaah Jumaat. Jamaah Jumaat satu-satu.
Wa syurutuha, dan segala syaratnya jamaah tu, jamaah Jumaat. Syarat sah Jumaat mestilah dalam berjamaah. Apa pula syarat sah jamaah tu? Syarat sah jamaah tu yang pertamanya arba'una, 40 orang. 40 orang ni pun 40 orang ni walaupun sekali dengan imam. Arba'una walau bil imam, sekalipun dengan imam. Maksudnya makmum ada 39 orang, campur dengan imam 40. Dengan syarat, cukup syarat semua yang akan disebutkan tu lah. Musliman, zakaran, mukallafan, hurran, mutautinan tu. Dia mesti cukup 40 orang walaupun bilangan 40 tu disempurnakan dengan imam. Sah. Sekurang-kurangnya. Bilangan jamaah ni qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada di sana beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i yang tak mensyaratkan 40. Adalah qaul-qaul yang tak mensyaratkan 40. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, mutaqaddimin dan mutaakhirinnya ialah 40 orang. 40 orang baru jadi Jumaat. Baru jadi jemaah Jumaat. Dan kalau tengok dalam Taqrirat Sadidah, Habib Hasan hafizahullah, dia bawa datang 14 qaul tentang angka bilangan jemaah. Ada 14 qaul, ada yang kata seorang, ada yang kata 2 orang, ada yang kata 3 orang dan sebagainya lah. Yang tu campur semua sekali lah. Pendapat ulama Islam secara keseluruhannya tanpa melihat kepada mazhab. Ada 14 qaul tentang bilangan solat Jumaat. Ada yang kena 50, ada yang kena dalam jumlah bilangan yang tak boleh diangkakan, jamaah kathirun ghairu mahsurin dan sebagainya. Tapi dalam mazhab kita yang muktamadnya kena 40. Kena 40 orang. Walaupun 40 tu serta dengan imam, dan 40 tu mesti cukup syarat. Mesti sah sembahyang mereka. 40 tu dia tak boleh ummi, dia tak boleh orang yang tak sah ataupun tak sempurna bacaan Fatihahnya. Lagi pula dia cuai dalam belajar untuk membetulkan bacaan Fatihahnya, tak sah. Dia mesti 40 orang tu orang yang sah solat dia. Macam yang dibincangkan dalam syarat sah solat yang sebelum-sebelum ni lah. Mesti 40 orang tu. Baik, masalah 40 orang ni bila kita gabungkan dengan masalah jamaah yang disyaratkan pada rakaat pertama tu, andai kata kita kembali pada masalah tadi, ni syarat 40 orang, patah balik ke masalah tadi, masalah yang di mana semua orang sembahyang secara bersendirian pada rakaat yang kedua, hanya berjemaah pada rakaat yang pertama, masalah tadi sah. Tapi kalau 40 orang tu saja yang berjemaah, dikena pastikan kalau 40 orang tu saja yang berjemaah di tempat tu, tak lebih tak kurang 40 orang saja sekali dengan imam, maka setiap orang wajib menghabiskan solatnya dengan sempurna sampai bagi salam. Baru sah Jumaat sekaliannya. Kan depa 40 orang di tempat tu. Memang cukup-cukup je. Tempat tu asalnya lebih, lepas tu ada yang musafir, ada yang uzur, ada yang tak sihat, ada yang kena kuarantin dan sebagainya. Hari tu Jumaat kali tu cuma ada 40 orang je, cukup-cukup. Orang yang dikira sebagai bilangan Jumaat campur dengan orang lain yang tak dikira ramai lagi lah. Campur dengan orang yang mukim, campur dengan orang yang singgah sembahyang, campur dengan budak-budak yang tak balik, ramai. Tapi yang dikira 40, yang dikira yang cukup syarat untuk bilangan Jumaat itu cukup 40 saja. Depa pula memang style depa jemaah pada rakaat yang pertama saja. Rakaat yang kedua tak jemaah. Memang style kampung tu lagu tu. Tak tahu depa buat style lagu tu. Dia jadi tabiat contohlah. Maka 40 orang yang dikira sebagai ahli Jumaat tu, dia perlu sempurnakan Jumaat dia sampai salam. Barulah sah sembahyang yang lain. Andai kata salah seorang daripada 40 orang tu batal solatnya pada rakaat yang kedua contohnya, tak dan bagi salam ni dia terkentut contohnya, ataupun auratnya tersingkap, ataupun datang najis macam-macam lah benda yang menyebabkan batal solat dia, seorang saja. Hak lain selesai habis dah. Hak lain ada hak atas motor dah, ada hak atas kereta dah, ada hak balik dah, buat dah. Dah masing-masing rakaat kedua mayang sendiri. Dia lambat. Dia pergerakan lambat, bacaan lambat dan sebagainya. Tak dan nak bagi salam Pak Long tu, dia kentut contohnya. Batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia menyebabkan hanya 39 saja orang yang sempurna Jumaat. Apa jadi? Tak sah semuanya. Sembahyang Jumaat yang lain tu juga tidak dikira sebab tak cukup 40 orang yang sempurna Jumaatnya.
Nak kena buat apa? Nak kena panggil balik semua mai. Nak kena panggil balik semua mai. Dan kalaulah masa tu dengan masa khutbah itu tak jauh, tidak senggang lama, maka boleh terus buat solat Jumaat. Kalau senggang lama, kena mula balik khutbah baru, kemudian kena semayang lain semua. Ini masalah yang dia panggil hyperbola lah, masalah yang dalam fardu fiqh, dalam andaian dan jangkaan fiqh saja. Tapi lagu itulah hukum dia kena cukup 40 orang ahli Jumaat tu disebut sebagai ahli Jumaat ni yang cukup syarat semua ni lah. Yang cukup syarat semua ni. Ahli Jumaat tu mestilah sempurna sembahyang Jumaat mereka, 40 orang tu mesti sempurna. Kalau lebih tak ada masalah lah. Ahli Jumaat ada 50 orang contohnya. Jemaah ada 80 orang contohnya, tapi ahli Jumaat 50 orang. Batai 2 orang tak apalah. Ada lagi 48 orang. Tak, ni ahli Jumaat cukup-cukup 40 orang saja sekali dengan imam. Maka kalau batai seorang, maka batai habis semua yang lain. Batai seorang, maka batai habis semua yang lain. Dia kena cukup sempurna sampai bagi salam 40 orang ahli Jumaat. Ini masuk dalam syarat jamaah arba'una. 40 itu muslim. Tak sah dibilang dengan kafir. Zakaran lelaki, tak sah dibilang dengan perempuan. Mukallaf, aqil dan baligh, tak sah dibilang dengan orang yang gila, kanak-kanak yang belum mumayyiz, kanak-kanak yang dah mumayyiz tapi belum baligh dan sebagainya, tak sah dikira. Hurran, merdeka, tak sah dibilang dengan hamba. Mutawattinan, orang yang mustautin, tak sah dibilang dengan orang yang muqim dan orang yang musafir. Walaupun orang yang muqim itu wajib Jumaat, walaupun orang yang musafir itu pada sebahagian masalahnya wajib Jumaat. Tak sah. Ini cukup syarat ni. Mutawattinan, orang yang mustautin tu, apa makna yang mustautin? La yaz'anu illa lihajatin. La yaz'anu ay la yusafiru. Tidak musafir ia. Yang dikatakan orang yang mustautin tu orang yang tinggal di tempat tu. La yaz'anu, tidak musafir ia illa lihajatin, melainkan kerana hajat. Kalau tak ada pasal pun dia takkan keluar daripada tempat tu. Dia memang hidup mati dia kat situ. Musim panas pun situ, musim sejuk pun di situ, musim kemarau di situ, musim hujan pun di situ. Dia tak pergi mana. Hang tu yang dikira sebagai mustautin. Dia tak ada niat untuk kembali ataupun berpindah ke tempat lain, nak settle down tang lain, tak ada. Itu memang tempat dia hidup mati. Susah senang, hujan, panas, sejuk, kemarau ke apa ke, musim panas kan, musim sejuk ke, kemarau ke, musim hujan ke, tak, dia memang duduk situ. Tu orang yang mustautin. Dia lebih tinggi daripada orang yang muqim. Maka mustautin saja yang dibilang sebagai ahli Jumaat. Mustautin saja yang dibilang sebagai ahli Jumaat. Dia tidak musafir ke mana-mana illa lihajatin, mereka yang kerana hajat. Hajat ni contohnya seperti mana berniaga. Sebulan sekali ke dia keluar pergi negeri lain, dia keluar pergi bandar lain contohnya untuk berniaga dan sebagainya, itu tak apalah, ada tujuan. Ataupun keluar pergi ziarah, pergi negeri lain seminggu ke sebulan ke pasal ziarah dan sebagainya. Itu tak dikira lah. Dia masih lagi mustautin. Kalau jenis hak bangsa pindah randah ni tak mustautin lah. Satu. Yang keduanya, ataupun dia memang duduk situ lama dah, 10 tahun, 20 tahun, tapi dia masih lagi ada niat untuk tinggal di tempat lain. Dia niat untuk settle down, dia nak balik kampung halaman ke dan sebagainya, maka dia bukan juga mustautin, dia hanya muqim. Dia tak boleh dibilang sebagai ahli Jumaat. Ahli Jumaat ni maksudnya tak boleh bilang dalam bilangan 40 huruf. Wajib Jumaat tapi tak boleh dibilang sebagai ahli Jumaat. Fa inna qasu fi salati, maka jika kurang mereka itu arba'un, kurang 40. Asal ada dah 40, 42 ke, 43 ke, 40 cukup ke, asal dah. Kemudian tiba-tiba fa inna qasu, maka jika kurang mereka itu arba'un tu, 40 tu kurang, fi salati, dalam salat. Tengah duduk sembahyang contohnya, 42 orang contohnya, 3 orang batal solat. Contoh. 3 orang batal solat contohnya. Fi salah kena terdid au fil khutbah, ataupun semasa khutbah. Maksudnya tak cukup bilangan 40 yang dengar rukun khutbah Jumaat tu. Pun sama juga. Masuk pada kata salah ini termasuk dengan khutbahnya. Tak cukup, tiba-tiba tak cukup. Tinggal 38 orang saja. Campur dengan tok khatib, campur dengan imam, 39 lah. Hanya 39 orang saja termasuk dengan imam, termasuk dengan khatib,
yang mendengar khutbah contohnya, ataupun tinggal 39 orang saja yang solat Jumaat pada ketika tu, yang lain tak ada, batal tengah sembahyang dan sebagainya lah, maka apa jadi? Sarat zuhran, jadilah ia Jumaat itu zuhur. Jumaat itu akan berubah jadi zuhur. Jumaat itu akan berubah jadi zuhur. Maksudnya ketika kalau dia tengah sembahyang, ketika sedang sembahyang Jumaat, tak boleh berhenti. Sebab sembahyang Jumaat itu sembahyang fardu. Dan dia berubah jadi zuhur. Dia tak boleh nak, kita batal lah ni, buat lain Jumaat. Tak boleh. Sebab haram memutuskan ibadah yang fardu. Jadi bila dah dalam sembahyang, ada 42 orang contohnya ahli Jumaat dalam sembahyang Jumaat, tengah duk sembahyang elok ni, cantik dengan sembahyang Jumaat, tiba-tiba 3 orang batal. 3 orang keluar daripada sembahyang. Jadi 39 saja. Hak 39 tu jadi zuhur. Dia boleh tak nak putuskan Jumaat, nak putuskan solat lala tu, tak apa, kita ulang balik, tunggu dia ambil sembahyang, kita ulang balik sembahyang Jumaat. Tak boleh. Dia kena sempurnakan solat tu. Dia kena sempurnakan solat tu sebab haram memutuskan ibadah yang fardu. Merongkaikan ibadah yang fardu hukumnya haram. Jadi dia kena sempurnakan solat tersebut secara zuhur. Dia kena sempurnakan solat tersebut secara zuhur. Lepas tu beliau kena buat Jumaat, kena buat Jumaat lah. Tak kena buat Jumaat, kena buat Jumaat juga. Sebab ada ahli, cukup bilangan, wajib Jumaat. Waktu masih ada. Itu. Maka kena ulang balik khutbah. Yang ringkas lah. Baca sekadar yang rukun saja, rukun khutbah sah ya. Rukun khutbah ni satu rukun, satu khutbah Jumaat tu mungkin dalam 3 minit. 2 khutbah Jumaat mungkin dalam 5 minit. Lepas tu terus sembahyang pula. Sembahyang Jumaat pula kali yang kedua. Selagi mana tak habis waktu zuhur, selagi itulah kewajipan Jumaat masih ada atas diri mereka. Sebab mereka ahli cukup. Cuma sembahyang tu saja yang tak sah tadi ni. Tak sah sebagai Jumaat dan berubah jadi zuhur, kena sempurnakan zuhur, kemudian kena ulang balik. Itu. Habis. Wa yajuzu kaunu imamiha 'abdan aw sabiyan aw musafiran. Dan haruslah keadaan imamnya Jumaat itu 'abdan, hamba. Ni nak muqabil ataupun nak muqabil bagi kata syarat 40 orang tu musliman zakaran mukallafan hurran mutawattinan tu. Wa yajuzu kaunu imamiha 'abdan, dan haruslah keadaan imamnya Jumaat tu 'abdan, hamba. Kita lajak sikit, in zada 'alal arba'in. Langkau 2-3 patah tu ambil hujung nak bagi dapat masalah. Sekiranya lebih ia 'abdan tu ataupun imam tu, in zada, jika lebih ia imam itu ala arba'in, atas 40. Kalau bilangan ahli Jumaat itu lebih 40 dah, maka bolehlah diimamkan oleh orang yang tak wajib, yang tak boleh dibilang 40, tak ada masalah lah. Kan ahli Jumaat ada 50 orang contohnya. Maka sahlah Jumaat tersebut diimami oleh seorang hamba yang bukan merdeka. Sebab bilangan dah lebih. Dah cukup 40 dah dalam kalangan makmum tu, bahkan lebih. Maka dia boleh jadi imam. Walaupun orang yang tak boleh dibilangkan dalam angka 40 ahli Jumaat tu. Sama juga dengan au sabiyan au musafiran. Ini dalam naskah kita lah, dalam naskah saya au sabiyan au musafiran. Dalam naskah yang lain dia terbalik. Au musafiran au sabiyan. Kan dalam naskah tu au sabiyan au musafiran lah. Au musafiran au sabiyan kan. Mula dengan sabi dulu, lepas tu baru musafir. Dalam naskah sabiyan dulu baru musafir. Dalam naskah tu musafir dulu baru sabi. Sama ya. Dia ada berbeza naskah. Jadi tak lari pun masalah dia, cuma berbeza daripada sudut tara susunan saja. Ataupun imam tu musafir, tak boleh bilang sebagai angka 40 lah, dia keluar daripada kata mustautin. Pun boleh jadi imam sekiranya ahli jamaah dah cukup 40 bahkan lebih. Au sabiyan, ataupun kanak-kanak jadi imam, kanak-kanak yang dah mumayyiz. Sabiyan ay mumayyizan. Sebab kalau tak mumayyiz tak sah sembahyang. Kalau tak mumayyiz tak sah sembahyang. Jadi sabiyan yang mumayyizan. Kanak-kanak yang dah mumayyiz sah jadi imam. Suara dia sedap ke, dia hafal Quran ke dan sebagainya. Maka kita tolak dia ataupun kita lantik dia jadi imam Jumaat. Sah tak? Sah. Dengan syarat ahli 40 tu dah cukup dah tanpa dia. Bahkan lebih tanpa dia. Tak apa, tak ada masalah apa.
Macam tu juga dengan musafir. Ada ulama ke tokoh ke mai tempat kita, kemudian minta dia baca khutbah dan minta dia jadi imam. Nak ambil berkat ke ataupun nak ambil semangat dia mai ke, dia tokoh besar, dia ulama dan sebagainya, nak ambil keberkatan daripada ulama dan sebagainya. Kita nak sembahyang jadi makmum di belakang dia dan sebagainya, minta dia jadi imam Jumaat contohnya. Dia musafir. Bahkan dia buat jamak qasar lagi lepas tu. Lepas habis sembahyang Jumaat dia terus buat qasar, dia terus buat jamak dengan asar contohnya. Contohlah. Sah tak dia jadi imam? Sah. Sah dia jadi imam. Syaratnya mestilah bilangan jemaah itu, ahli jemaah tersebut dah cukup 40 ke atas. Dah cukup 40 ataupun lebih daripada 40 supaya jemaah tersebut kekal ataupun cukup syarat dia sebagai jamaah bagi Jumaat. Kita tak masalah lah, tempat kita banyak lah. Tempat kita tambah masjid-masjid yang besar-besar tu, banyaklah imam jemputan ni. Imam jemputan banyak lah. Minggu ni syekh ni jadi baca khutbah sini, dia orang mana hala, kadang-kadang dia orang Sungai Petani, main tempat kita, dia lostak, dia jitera, dia ikut sana. Kadang dia orang Penang tu, main jadi imam khutbah Jumaat, tazkirah khutbah Jumaat, dan jadi imam di tempat kita, tak ada masalah. Syarat dia mestilah makmum tersebut dah cukup 40 ataupun lebih daripada 40. Harus saja. Kalau tak cukup 40 melainkan dengan imam, tak ada. Tak ada contohnya, tak ada 40 orang pun. 39 saja ahli Jumaat, ahli bilangan Jumaat tu cuma 39, maka tak sah Jumaat tu. Tak sah Jumaat sebab tak dapat bilangan yang muktabar. Maka kalau tak sah Jumaat, jadi apa? Jadi zuhur lah. Kena buat zuhur. Memang tak ada. Sepatutnya ada 45 orang ahli Jumaat contohnya. Tapi 6 orang tak ada hari tu. Musafir ke, tak sihat ke, kuarantin ke, ada kerja lain ke, di luar kawasan dan sebagainya. Tinggal 39 orang saja hari tu. Imam bilang, tak ada ni. Tanya, Pak Long tu ada? Pak Long tu anak dia ambil kopi. Kuala Lumpur. Tu, Pak Teh tu ada? Pak Teh tu kuarantin di rumah tak boleh main. Tu, abang ni ada? Abang tu apa nama musafir. Ni kawan ni ada? Kawan ni pergi umrah dan sebagainya. Tak cukup. Ada 39 saja ahli Jumaat pada hari itu. Apa imam buat zuhur? Memang tak boleh buat Jumaat. Sebab tak cukup bilangan. Adat mu'tabar tak ada. Maka hari itu Jumaat zuhur lah. Maka hari itu Jumaat zuhur. Sebab tak cukup bilangan 40 orang yang wajib dan dibilang Jumaat dengan dia. Maka tak cukup syarat Jumaat. Gitu. Al-khamisu yang kelimanya, khutbatani qabla salati, 2 khutbah sebelum salat. 2 khutbah sebelum salat. Wajib 2 khutbah sebelum salat. Ini kerana mengikut ajaran Nabi SAW. Maka 2 khutbah ni lah, kalau ikut qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, dia kata 2 khutbah ni lah ganti 2 rakaat zuhur tu. Kan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i macam yang kita bincang dalam kelas lepas. Qaul qadim mazhab Syafi'i, Jumaat ini ialah zuhur yang dipendekkan. Jumaat ialah zuhur yang dipendekkan. Qaul qadim lah. Jumaat yang dipendekkan jadi 2. Mana 2 lagi, mana 2 lagi digantikan dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah Jumaat dengan 2 rakaat Jumaat jadi 4 zuhur. Ini qaul qadim. Itu qaul qadim lah. Qaul jadid tak? Qaul jadid, Jumaat ialah fardu yang berasingan daripada fardu zuhur. Di fardu yang lain. Sebab tak boleh nak gantikan Jumaat dengan zuhur dan tak sah. Ataupun tak jadi ganti. Tetap hukum berdosa sekiranya wajib Jumaat tapi kita buat zuhur tak boleh. Tu ada perbahasan di dalam kitab-kitab fiqh yang besar lah. Ni dua khutbah ni mestilah sebelum daripada solat. Tak boleh buat lepas daripada solat macam sembahyang raya dan sebagainya. Kita yang buat khutbah raya lepas daripada sembahyang raya tu ikut Nabi ya. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Kita juga buat khutbah Jumaat sebelum daripada solat Jumaat pun mengikut perbuatan Nabi SAW. Dipanggil lil ittiba' kerana mengikut perbuatan Nabi. Lil ittiba' ay li fi'lin Nabi muttaba'. Ataupun di sunnatin Nabi muttaba'. 2 khutbah sebelum daripada solat Jumaat. 2 khutbah ini disamakan hukumnya dengan solat. Khutbah Jumaat ni sama hukum dengan solat. Pada pihak wajib nutup aurat, wajib ada wudu, wajib bersih daripada najis dan sebagainya. 2 khutbah ni dia sama hukum dengan solat.
Wa furuduha wa furuduhumah, dan segala fardu kedua-duanya khutbah. Furud dengan makna arkan. Segala rukun-rukun bagi kedua khutbah itu khamsatun, 5. 5 ni sekiranya dihimpunkanlah, maksudnya diborongkan. Dia panggil khamsatun. Kalau dalam kitab-kitab yang besar-besar, dalam syarah-syarah disebut alal majmu'i, secara majmu', secara perhimpunan ataupun secara borong. Adapun secara tafsil, secara jami', maka dia 8 lah. Sebab 3 rukun tu berulang dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi 3 rukun yang kita sebut ni 5 lah, 5. 3 daripada 5 ni dia berulang dalam 2 khutbah. Jadi 3 daripada 5 rukun ni, khutbah pertama pun kena, khutbah kedua pun kena. Jadi 3 rukun dalam khutbah pertama, 3 rukun dalam khutbah kedua, campur lagi 2 rukun, 8 lah. Jadi sebahagian kitab sebut 8. Maka kalau sebut 8 tu dia panggil alal jami', secara terperinci. Kalau sebut 5 macam kita ni, alal majmu' secara borong, secara umum. Tu tak kita terkejut pula jumpa dalam kitab-kitab ni sebut 8. Sini sebut 5 ya. Tak dicara kira dia. Hatta dalam syarah-syarah kita pun disebut 5 ni alal majmu', amma alal jami'i fa thamaniyatun. Adapun secara jami', secara tafsil, maka 8 rukun semuanya. Ni 5 lah. 5 ni 3 rukun pertama yang disebutkan ni berulang dalam 2 khutbah. Apa rukun yang pertama? Hamdulillahi ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Memuji Allah Ta'ala. Maka rukun yang pertama ini, rukun memuji Allah ini dia ada syarat dia. Syarat dia mestilah satunya menggunakan lafaz hamdu, lafaz puji tu, lafaz hamdu, walaupun dengan mushtaq yang berlainan, walaupun dimushtaqkan ataupun diistiqaqkan, ditasrifkan kepada wazan yang lain. Dia nak guna fi'il madhi ke, dia nak guna fi'il mudhari' ke, dia nak guna masdar ke, dia nak guna mutakallim wahdah ke, dia nak guna mutakallim ma'a ghairihi ke, dia nak guna mukhatab ke dan sebagainya, ataupun dia nak guna apa nama dhamir ghaib ke, tak kira. Kata ganti nama tu, tak kira. Janji kok mana pun dia berasal daripada kalimah hamdu. Maksudnya dia kena pakai madah hamim, hamadar, hamidar. Hamim dal tu dia kena pakai madah tu. Dia kena pakai kalimah tu. Sama ada dia nak kata alhamdulillah ke, nahmadullah ke, ahmadullah ke, hamdan lillah ke, hamidtullah ke, tak kira. Syarat dia mesti guna kalimah hamd. Satu. Yang keduanya mesti guna kalimah Allah. Mesti guna lafzul jalalah. Dia syarat dia bilafzul jalalah wa lafzi hamdin wa mashtuqqa minhu. Syarat untuk rukun yang pertama. Mesti guna lafzul jalalah, mesti guna lafaz Allah, tak boleh guna lafaz selain Allah walaupun ia nama bagi Allah. Nak guna Rahman tak boleh, nak guna Rahim tak boleh, nak guna Qadir tak boleh. Alhamdulil qadiri ala in'amihi tak boleh. Dia mesti guna lafzul jalalah, mesti guna lafaz Allah. Satu. Syarat yang keduanya mesti guna kalimah hamdu. Walaupun diubah suai dalam ditasrifkanlah, kalau dalam bahasa kita ditasrifkan, diubah suai. Nak pakai alhamdulillah ke, hamdan lillah ke, hamidullah ke, ahmadullah ke, nahmadullah ke, hamidnallah ke, tak kisah. Yang pentingnya mesti guna lafaz hamdu dengan mushtaq dia, dan mesti gunakan kalimah Allah. Maka tak sah contohnya disebut alhamdulillahirrahman, tak sah. Tak sah. Kalau alhamdulillahirrahman tak ada masalah lah. Yang penting mesti ada lafaz Allah tu. Tak boleh guna alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahmun'im, alhamdulillahqadir, alhamdulillahjalil, alhamdulillahaziz, tak boleh. Mesti ada lafzul jalalah, mesti ada lafaz Allah. Satu. Yang keduanya mesti guna lafaz hamdu. Tak boleh kata asyukru lillah, tak boleh. Asyukru lillah ataupun tabarakallah, tak boleh. Subhanallah, tak boleh. Asyukru lillah ni sama makna dengan alhamdulillah, sama aja makna dia. Sebab puji pada istilah muradif dengan syukur pada lughah. Ini kalau siapa hak mengaji dalam kitab-kitab akidah, kebanyakannya akan dibincangkan sahabat ni. Alhamdulillahi muradifun lisyukril lughawi.
Alhamdu listilahi muradifun lisyukri lughawi. Walaupun sebegitu, walaupun pujian alhamdu dengan syukur itu muradif, sama erti pada satu sudut, tapi tak boleh digunakan lafaz asyukru ganti daripada alhamdu dalam khutbah. Mesti guna alhamdulillah. Kalau disebut alhamdulillah wa syukrulillah, tak ada masalah lah. Yang penting mesti ada alhamdu. Itu rukun yang pertama. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat ni pun syarat dia mesti ta'yin sirah dia. Mesti guna sirah selawat. Mesti guna sirah selawat satu. Kena sallallahu ala sayyidina Muhammadin ka, nusalli ala sayyidina Muhammadin ka, ataupun usalli ala sayyidina Muhammadin ka, ataupun as-salatu ala sayyidina Muhammadin ka, tak kira. Yang penting mesti guna sirah salat. Mesti guna sirah selawat. Satu. Yang keduanya mesti sebut Nabi. Isim zahir. Nabi ke, Rasulullah ke, ataupun mana-mana nama Nabi. Muhammad ke, Ahmad ke, Al-Hashir ke, Al-Fatih ke, Al-Khatim ke, tak kisah. Dia mesti guna lafaz selawat dan mesti sebut nama. Apa maksud mesti sebut nama? Tak boleh ganti dengan dhamir. Tak boleh pakai kata ganti nama. Sallallahu alaihi tak boleh. Usalli wa usallim alaihi tak boleh. Tak boleh pakai alaihi tu, tak boleh. Tak boleh pakai kata ganti nama. Kena pakai isim zahir, kena pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad contohnya, sallallahu ala Ahmad contohnya, sallallahu ala al-Bashirun Nadhir contohnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting mesti guna lafaz salawat, mesti sebut isim zahir bagi Nabi. Tak boleh ganti dengan isim dhamir. Kalau tak salawat, salam saja contohnya tak boleh lah. Tak boleh. Apa nama contohnya macam disebut rahimallahu ala nabiyyina, tak boleh. Ataupun salamun ala nabiyyina, ganti daripada salawat, tak boleh. Dia mesti guna lafaz salawat. Dua. Yang ketiganya wal wasiyatu bit taqwa, dan berpesan dengan ketakwaan. Ni rukun yang ketiga. Berpesan dengan ketakwaan. Berpesan dengan ketakwaan ni dia agak longgar. Dia tak seketat rukun yang pertama, dia tak seketat rukun yang kedua. Rukun yang ketiga ni memadai dengan apa-apa pesanan yang baik. Apa-apa pesanan yang baik. Apa-apa mau'izah dipanggil. Apa-apa nasihat yang baik. Walaupun kita kata ati'ullah, tak guna ittaqullah, kita guna ati'ullah. Taatlah kamu kepada Allah, sah. Dimasuk dalam al-wasiyah bittaqwa, berpesan dengan ketakwaan. Ataupun sebut ihzaru iqaballah contohnya. Jauhkanlah diri kamu daripada azab Allah. Ataupun ihzarun nara, la tarqabu himallah contohnya. Jangan kamu hampiri larangan Allah dan sebagainya. Maka semua tu dikira masuk dalam al-wasiyah bitaqwa, tak ada masalah. Maksudnya tak mesti guna ittaqullah. Apa-apa saja mau'izah, apa-apa saja pesanan yang membawa makna ketakwaan, maka sah. Sama-samalah kita menjaga diri daripada api neraka, sah lah tu. Tapi kena guna bahasa Arab. Bahasa Arab tu syarat bawah dia sebut. Mesti guna bahasa Arab. Habis watajibu hadhihi thalathatu fil khutbataini, dan wajiblah ini tiga rukun ni, pujian ke atas Allah, alhamdulillah, salawat ke atas Nabi, dan wasiat bertakwa ni, wajib ketiga-tiga ni fi khutbataini, ay fi kullin minal khutbatain, pada setiap daripada dua khutbah. Khutbah pertama pun kena ada tiga rukun ni, khutbah kedua pun ada tiga rukun ni. Dia kena ada tiga-tiga ni. Itu yang setengah ulama bilang 8. Sebab tiga pada rukun pertama, tiga pada khutbah pertama, tiga pada khutbah kedua, dah 6. Campur lagi 2 yang baki tu 8. Ar-rabi'u, yang keempatnya qira'atu ayatin mufhimatin. Yang keempatnya membaca ayat yang mufhimah. Membaca ayat Quran, qira'ah membaca ayatin, satu ayat, ayatin ay ayatin wahidatin kamilatin. Baca ayat, ayatin maksudnya ayatin wahidah, satu ayat, kamilatin yang sempurna. Lagi mufhimatin, yang memberi faham. Ayat tu mestilah ayat yang memberi faham.
fi ihdahuma, pada salah satu daripada keduanya khutbah. Ini tak syarat. Dalam khutbah pertama pun tak apa, dalam khutbah kedua yang pun tak apa. Cuma yang afdalnya dalam khutbah yang pertama. Yang afdalnya dalam khutbah pertama. Tu yang afdal. Sebab doa rukun yang kelima sekali, doa tu dalam khutbah yang kedua. Jadi dia muqabalah lah, ulama sebut, kerana nak mengimbangkan. Bila dah khutbah kedua dah ada doa, rukun dalam khutbah kedua tu mesti berdoa, maka ayat Quran yang perlu dibaca tu, rukun tu seeloknya diletakkan dalam khutbah yang pertama. Betul lah. Satu. Yang keduanya kerana ada qaul yang mewajibkan membaca ayat Quran dalam khutbah pertama. Jadi nak keluar daripada qaul tu lah, nak keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan membaca ayat Quran dalam khutbah yang pertama. Maka khurujul minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu satu benda yang disunatkan. Maka disunatkan yang aula dan yang afdalnya ayat Quran itu dibaca dalam khutbah yang pertama. Dia mesti satu ayat. Tak boleh setengah ayat. Tak boleh setengah ayat. Dia mesti ayatin wahidatin kamilah. Mesti ayat yang sempurna, satu ayat. Tak boleh kurang. Kalau kita baca setengah ayat tak sah. Tak sah dijadikan sebagai khutbah lah. Bukan salah baca dalam khutbah tak, tapi tak sah nak dibilang sebagai rukun bagi khutbah Jumaat. Gitu. Walaupun panjang. Walaupun panjang, atas qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun panjang. Cuma dalam Imam Ramli dalam Nihayah menyebutkan, dia menakalkan, Imam Ramli dalam Nihayah menakalkan satu qaul daripada Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, mengatakan kalau ayat tu panjang maka memadai dengan setengah. Contohkan kan dalam surah Baqarah tu ada satu ayat yang semuka tu kan. Kalau ikut satu qaul daripada Imam Haramain kata memadai walaupun baca setengah daripada ayat tu lah, memadai lah. Memadai baca setengah daripada ayat tu walaupun tak sempurna tu ayat. Ataupun ayat-ayat lain yang panjang lah, yang sampai 5 baris 6 baris tu memadai baca sebahagian daripada ayat tu dah cukup. Tu qaul daripada Imam Haramain. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab tak, dia kena baca satu ayat yang sempurna sekurang-kurangnya. Satu. Yang keduanya mesti mufhimatin. Ayat tu ayat yang memberi faham. Maka kalau ayat tu ayat yang tak memberi faham, maka tak jadi rukun khutbah jugalah. Contoh dia baca Hamim, Hamim, ataupun Nun, ataupun Qaf, ataupun Kaf Ha Ya Ain Sad, ataupun Alif Lam Ra. Tak sah. Tak sah dijadikan sebagai rukun khutbah. Sebab dia ghair mufhimah, dia tidak memberi faham. Ataupun dia baca ayat yang ada makna tapi makna tersebut tak difahami, melainkan dengan diketahui ayat yang sebelum dan ayat yang selepas pun tak boleh juga. Contohnya macam dalam surah Muddathir ada satu ayat thumma nazar. Ini dibuat contoh dalam kitab-kitab fiqh. Dalam ayat Muddathir dalam ayat yang ke-21. Thumma nazar. Thumma nazar tu maksudnya kemudian melihat, ya, tak, dia ghair mufhimah, dia tidak memberi faham. Sebab ayat itu kena baca ayat sebelum dia, kena baca ayat selepas dia. Dan kalau kita buka dalam surah Muddathir, dia ada faqutila kaifa qaddara, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Kalau baca ayat tu dengan 4-5 ayat tu baru kita faham konteks ayat tu. Kalau thumma nazar saja, 2 patah saja, dia satu ayat tapi dia 2 patah saja dalam surah Muddathir ayat 21, maka dia ghair mufhimah. Dia tak sah dijadikan sebagai rukun khutbah. Dia tak sah dijadikan sebagai rukun khutbah. Kalau ayat tu pendek sekalipun tapi faham, memberi faham, sah jadikan rukun khutbah. Contohnya macam Allahus Samad. 2 patah ya. Allahus Samad. Allah adalah tempat tumpuan segala makhluk. Sah. Tak ada masalah. Ilahin nas. Memadai. Sebab dia memberi faham. Dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Dia baca ilahin nas saja. Maka sah dijadikan sebagai rukun khutbah sebab memberi faham. Al-khamisu, yang kelimanya, rukun khutbah yang kelima, ad-du'a lil muslimin. Berdoa kepada orang ad-du'a lil mu'minin, berdoa kepada orang yang beriman, fi tsaniyati, dalam rukun, dalam khutbah yang kedua. Doa kepada orang yang beriman dalam khutbah yang kedua. Jadi yang boleh letak mana-mana ni ialah bacaan Quran lah, ayat Quran tu. Boleh letak mana-mana, yang afdalnya letak dalam khutbah yang pertama. Tu.
Yang ketiga-tiga rukun lagi wajib dibaca pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan doa ke atas, doa bagi sekalian orang mukmin tu dalam khutbah yang kedua. Itu memadai dengan doa bagi mukminin walaupun tak disebut mukminat. Allah maghfir lil mukminin saja, ataupun Allah maghfir lil muslimin saja, tak sebut muslimat, sah. Cuma yang sunatnya sebut muslimat sekali lah. Hukum menyebut muslimat dalam khutbah tu hukumnya sunat lah, sunat sebut. Tapi kalau tak sebut pun dia masuk dalam kata mukminin tu juga. Ini panggil isim jins. Tak, doa kepada sultan hukum dia harus. Tu pun dengan beberapa syarat. Doa yang tidak keterlaluan, bukan doa yang dusta, bukan doa yang terlalu panjang. Hukum dia harus saja. Doa kepada sultan hukum dia harus dengan syarat-syarat tadi. Dia doa yang sesuai, satu. Yang kedua, tidak dusta. Kalau contoh sultan tu sultan yang memang terkenal dengan kemungkaran, kita doa sebagai dia orang yang baik contohnya, maka tu doa yang batil lah, doa yang dusta. Maka dia memutuskan khutbah. Ataupun doa tersebut terlalu panjang, doa kepada sultan ni. Kadang-kadang orang karang doa kepada raja dan sebagainya sangat panjang. Bila sangat panjang, maka dia juga memutuskan khutbah. Dia hukum dia harus saja, asal hukum dia harus saja. Maka ni rukun yang kelima. Walaupun khatib tersebut mengkhususkan doa kepada mukminin dan muslimin itu yang ada dalam jamaah tu saja pun memadai dah. Maksudnya sekalipun dia mengkhususkan kepada yang mendengar khutbahnya saja pun sah. Contohnya Allahumma ighfir lil hadirin, cukup lah. Allahumma ighfir lil hadirin, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa orang yang hadir ni, pun memadai. Ataupun rahimakumullah, rahimakumullah tu doa tu, mudah-mudahan merahmati akan kamu ni kena pada orang yang ada dalam jemaah tu lah, oleh Allah, pun memadai dah. Maka tak disyaratkan mesti umum dan sebagainya. Yang disyaratkan berdoa kepada orang muslim ataupun orang mukmin dalam doa yang dalam khutbah yang kedua. Habis. Selesai tu rukun khutbah. Sikit wa syurutuhuma, dan syarat kedua-duanya khutbah itu, syarat kedua-dua khutbah itu al-qiyamu liman qadara, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Maka syarat berdiri ini macam syarat dalam berdiri solat fardu. Kalau tak mampu berdiri, maka ganti dengan duduk. Kalau tak mampu duduk, maka ganti dengan berbaring ataupun mengiring. Boleh. Cuma yang sunatnya bagi yang tak mampu berdiri ini, sunat dia gantikan dengan orang lain lah. Hukumnya sunat, dia istinabah dia ni. Sunat dia gantikan dengan orang lain. Tapi kalau dia nak baca juga, ni tugas dia, ni kerja dia, ni tanggungjawab dia dan sebagainya, maka boleh baca secara duduk ataupun secara mengiring, tak ada masalah. Situ. Cuma kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri untuk baca khutbah, untuk baca kedua-dua khutbah. Wa kaunuhuma, dan keadaan kedua-duanya khutbah tu bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Sini yang dimaksudkan dengan keadaan kedua-dua khutbah tu ialah keadaan kedua-dua rukun khutbah. Yang syarat dengan bahasa Arab ni rukun khutbah. Adapun nasihat dan sebagainya, maka sah dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Rukun khutbah wajib dengan bahasa Arab. Walaupun semua orang yang hadir tersebut semuanya bukan orang Arab, tak kisah, dia wajib dengan bahasa Arab. Rukun khutbah wajib dengan bahasa Arab. Kalau tak ada orang yang boleh sebut dalam bahasa Arab ni, siapa pun tak ada dalam kampung tu yang boleh baca rukun khutbah ni dalam bahasa Arab, maka kena terjemah dalam bahasa dia. Boleh terjemah selain daripada ayat Quran. Selain daripada ayat Quran. Ayat Quran tak boleh terjemah. Betul, ayat Quran nak kena buat apa? Ayat Quran kena ganti dengan zikir yang dia boleh dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh pun dia kena diam sekadar satu ayat. Macam dalam bacaan Fatihah juga. Bacaan Fatihah dalam solat tak boleh diganti, tak boleh diterjemahkan. Tak boleh diterjemahkan. Sama juga dengan bacaan Quran dalam khutbah, sebab dia sama makna dengan solat. Tapi syaratnya yang asal mesti dalam bahasa Arab. Kalau tak ada siapa dia yang boleh baca khutbah dalam bahasa Arab, rukun-rukun dia ni, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa sendiri. Kalau terjemah pun tak boleh,
terjemah pun tak mampu, maka tak wajib Jumaat terus. Sebab luput syarat sah Jumaat, iaitu khutbah Jumaat. Dia tak boleh bahasa, satu kampung tu semua orang tu tak boleh bahasa Arab untuk khutbah, untuk rukun khutbah tak boleh. Sepatutnya terjemah pun tak elok. Terjemah pun tak sampai maksud. Buruk dalam terjemah. Dia panggil su'un fi tarjamah. Dia tak pandai terjemah, tak boleh terjemah. Maka tak sah Jumaat. Tak perlu buat Jumaat. Gugur tuntutan Jumaat. Sebab tak cukup syarat sah Jumaat, iaitu khutbah. Iaitu khutbah. Itu apa nama, tapi tak sampailah ke tara tu. Ni masalah yang kita sebut ialah. Adapun selain daripada rukun khutbah, maka sah dengan bahasa yang lain. Wa ba'da zawali. Syarat sah khutbah juga mestilah ba'da zawal. Ni masuk dalam waktu zuhur tadi ni. Mestilah selepas daripada gelincir matahari masuk zuhur dah, baru boleh mula khutbah. Wal julusu bainahuma bit tama'ninati, dan duduk di antara kedua khutbah itu bit tama'ninati, dengan tama'ninah, ai wujuban. Kena duduk sekurang-kurangnya sekadar tama'ninah, sekadar kata subhanallah. Wajib duduk sebentar, walaupun cuma sekadar kata subhanallah, lepas tu mangkit baca khutbah yang kedua pun sah dah. Cuma yang sunatnya ialah duduk itu sekadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kadar duduk itu ialah sekadar bacaan surah Al-Ikhlas, qul Allah tu, 4 ayat tu. Dan disunatkan bagi khatib untuk baca surah Al-Ikhlas tu lah. Disunatkan untuk khatib tu baca surah Al-Ikhlas tu ketika duduk tu, pasal nak bagi dapat masa kadar surah Al-Ikhlas tu semasa duduk. Sunat lah. Yang wajibnya sekadar tamakninah. Ni duduk. Syarat tu, syarat khutbah bagi yang mampu duduk lah. Bagi orang yang khutbah secara berdiri dan mampu duduk, dia kena duduk. Kalau dia memang baca khutbah secara duduk dah, ataupun dia baca khutbah secara mengiring, ataupun dia boleh berdiri tapi tak boleh duduk. Kalau dia duduk pula, sakit tak boleh berdiri. Dia lemah, dia tak mampu untuk duduk contohnya. Ataupun memang dia baca khutbah secara duduk dah, maka dipisahkan di antara dua khutbah tu dengan saktah, dengan diam sebentar tu ialah. Diam sebentar sekadar subhanallah tu. Tu kemungkinan yang kedua. Wa isma'ul adadil ladzi tan'aqidu bih, dan memperdengarkan. Ni bagi imam lah. Wa isma'ul adadil ladzi tan'aqidu bih, dan memperdengarkan akan bilangan yang jadilah ia Jumaat tu bihi dengannya, dengan adat tu, dengan bilangan tu. Ahli Jumaat yang 40 tu mesti dengar khutbah. Maksudnya isma' kat sini maksudnya imam ataupun khatib tu mesti memperdengarkan khutbah dia, memperdengarkan rukun khutbah tu kepada ahli Jumaat yang 40 orang sekurang-kurangnya tu. Dia tak boleh suara yang terlalu pelan maksudnya. Dia kena suara lantang. Lah ni tak apalah, ada mic. Ada pembesar suara. Tapi andai kata hari itu tak ada karan contohnya, maka kena cari khatib yang suara dia lantang, supaya ahli Jumaat yang 40 orang yang wajib tu dengar rukun khutbah tu. Dan geng ahli Jumaat ni kena duduk depan lah. Kena duduk dekat dengan dia. Kalau duduk jauh tak dengar juga. Kalau duduk tak dengar, mesti dengar. Khatib mesti memperdengarkan, maksudnya mesti menyampaikan suara dia kepada 40 orang ahli Jumaat tadi ni, hak sekurang-kurang tadi ni. Wajib isma'. Wajib isma'. Dia ada dua kat sini. Satu isma', iaitu sebelah khatib. Khatib mesti memperdengarkan rukun khutbah kepada hadirin. Yang pihak yang kedua ialah pihak sami'in, pihak yang sama', iaitu hadirin ataupun makmum jemaah yang hadir Jumaat itulah. Mereka wajib dengar. Dia dua sini. Sini khatib wajib memperdengarkan rukun khutbah, dan makmum yang sekurang-kurangnya 40 orang ahli Jumaat tu mesti mendengar rukun khutbah tu. Mesti mendengar rukun khutbah tu. Kalau ikut qaul Imam Nawawi, Imam Rafi'i dengan Imam Ibn Hajar, dia secara fi'li. Mendengar dan memperdengar tu mesti secara real. Mesti dengar sungguh dan mesti memperdengarkan sungguh. Maka kalau imam tu suara slow contohnya, memang kompom tak dengar, tak boleh lah. Kalau suara bising pun ketika rukun khutbah tu sedang dibaca menyebabkan orang tak dengar, tak boleh. Ada bising dan sebagainya. Ataupun makmum tidur pun tak boleh. Sebab makmum tidur tak dengar khutbah pun tak boleh. Ni atas qaul Imam Nawawi
Imam Rafi'i dan Imam Ibn Hajar. Khilaf bagi Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan mendengar oleh makmum tu memadai walaupun bil quwwah. Walaupun secara kita kata teori. Maksud secara teori ni, kalau tak ada bunyi bising, tak ada suara angin pun tak kuat sangat, tak pelan sangat, tak ada bunyi bising, dengan suara imam yang lagu tu makmum boleh dengar, memadai dah. Kalau lena pun tak apa, memadai dah. Sebab andai kata dia tak lena, dia memang orang yang boleh dengar. Kalau pekak saja tak dengar. Tu khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli satu pendapat, Imam Ibn Hajar ikut pandangan Imam Nawawi dan ikut pandangan Imam Rafi'i. Beza kat situ. Ikut mana pun tak ada masalah lah, insya-Allah. Adapun imam yang pekak tak ada masalah. Sebab dia faham apa yang dia kata. Rukun khutbah yang dia sebut tu, walaupun dia tak dengar sebab dia pekak, tapi dia faham apa yang dia kata, maka memadai bagi dia. Imam khatib seorang pekak, hak lain makmum ni kena dengar 39 lagi kena dengar baru sah. Tapi kalau ada dalam kalangan 40 orang tu yang pekak, maka tak sah khutbah tersebut sebagai khutbah Jumaat, kena lebih daripada 40. Jangan kira sekali dengan orang yang pekak, sebab dia tak dengar secara quwwah pun tak dengar, secara fi'li pun tak dengar, secara real pun tak dengar, secara teori pun tak dengar. Wal muwalatu bainahuma, syarat dia lagi, syarat dua khutbah lagi, mesti berturut-turutan di antara keduanya. Di antara dua khutbah tu mesti muwalat. Satu, wa bainas salati, dan di antara khutbah tersebut dan solat pun kena muwalat juga. Pun kena muwalat. Sini ada dua muwalat lah. Satu, muwalat di antara dua khutbah mesti berturut-turut. Yang keduanya, selepas selesai khutbah mesti diteruskan dengan solat dengan segera. Baru nama muwalat. Kadar muwalat ini dikira macam dalam solat jamak juga. Solat jamak takdim, iaitu jangan dipisahkan di antara perkara ni, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan khutbah kedua dengan solat Jumaat itu tak boleh dipisahkan sehingga boleh sembahyang 2 rakaat yang ringan pada masa tu. Kalau dicelahi dengan satu masa yang membolehkan orang sembahyang 2 rakaat yang ringan pada masa tu, putih mulat. Putih mulat kena mula balik. Kalau putih mulat kena mula balik. Kan? Contohnya imam pada khutbah yang pertama, tengah duduk tu dia kentut, ataupun tengah duduk tu dia sentuh najis. Dia nak baca khutbah kedua tak boleh, sebab ada najis kat tangan. Dia tak boleh, dia disyaratkan mesti suci daripada najis dan suci daripada hadas ketika khutbah. Ketika dia duduk contohnya terpegang kat tangan meja ke, kat tepi meja, tepi kerusi dia ke apa ke, terpegang najis, maka dia pun turunlah pergi basuh tangan. Dia pun turun basuh tangan. Kebetulan tempat basuh tangan tu, tempat ambil wuduk tu jauh, luar masjid dan jauh. Masa yang diambil daripada khutbah yang pertama untuk dia mai balik sambung khutbah yang kedua tu, andai kata ada seseorang sembahyang situ celuih 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang cuma fokus kepada rukun saja, maka batal khutbah tu, sebab putih mulat. Dia kena ulang balik khutbah pertama. Tu makna mulat. Macam tu juga dengan selesai daripada 2 khutbah dengan nak solat Jumaat, jangan dipisahkan sehingga boleh dilakukan 2 rakaat yang ringan pada ketika tu. Maksudnya imam kena start takbiratul ihram dengan jarak masa yang singkat lepas daripada habis khutbah dia. Dia tak boleh nak lenggang-lenggok turun lambat, tangga pula tinggi, lepas tu tempat sembahyang jauh, kemudian duduk ralit tengok apa nama saf makmum lah, tegak kawan tegak kadang ni. Kalau dia ambil masa yang panjang sehingga memutuskan mualat, maka khutbah tadi terbatal, dia kena mula balik khutbah. Sebab itu sebahagian daripada guru-guru mengatakan, sebahagian daripada guru lah mengatakan bahawasanya tak payah qamat pun. Sebahagian daripada guru mengatakan tak payah qamat pun. Mada dengan aqimus salah, ketika dia nak turun daripada mimbar tu, terus mayang. Terus pergi ke tempat imam dan mayang. Bahagian guru lah kata lagu tu. Tak perlu qamat kalau masa tak panjang. Sebab kadang-kadang dengan qamat, dengan dia nak perbetul saf, dengan dia nak tegak kawan ni, dia nak tegak kawan ni dan sebagainya, menyebabkan masa tu panjang, boleh menjadi putus mualat di antara khutbah dengan solat. Tu. Nanti dalam bab sunat-sunat nanti akan sebut sunat bagi imam bersegera turun daripada mimbar untuk solat.
antara benda yang sunat. Lagi syarat untuk baca khutbah lagi, wa taharatul hadatsain, suci daripada dua hadas. Maklumlah ni, suci daripada dua hadas macam semayang lah dengan huraian yang tadi. Wa taharatu 'anil najasati, wa taharatu 'anil najasati, dan bersih daripada najis, najis pada tempat dia, pakaian dia dan badan dia daripada najis. Wa satrul aurati, dan menutup aurat. Ni bagi khatib. Adapun bagi makmum tak. Makmum tak ada yang semayang pun boleh dengar khutbah. Makmum sekiranya ada najis pada badannya ataupun pakaiannya pun sah dengan khutbah. Makmum kalau tak tutup aurat pun sah dengan khutbah. Makmum kalau tak duduk dalam masjid pun sah dengan khutbah kalau dia dengar rukun khutbah di luar masjid, macam yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Bakri Syata dalam I'anatul Talibin. Dalam i'anah sebut kalau makmum tu berada di luar masjid dan imam di dalam masjid, khatib di dalam masjid, khatib baca khutbah tu, makmum yang di luar ni dengar rukun khutbah tu walaupun di luar masjid, maka sah mendengar tersebut. Dulu kalau masjid-masjid kampung kita ni ada orang jenis buat kenuri pisang dan sebagainya tu, ditak di balai raya, ditak di balai lentang masjid tu. Tengok-tengok ramai orang duk berhimpun makan pisang itu. Dalam masjid tak cukup orang pun. Kalau lah mereka dengar khutbah Jumaat, sah, tak ada masalah. Walaupun mereka berada di luar masjid, khatib berada dalam masjid, asalkan dengar saja. Khatib lah yang nak kena menutup aurat, nak kena bersih badan dan pakaian daripada najis, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar dan sebagainya. Habis, selesai. Masalah yang terakhir, tertib tak disebutkan kat sini. Sebab ikut qaul yang mu'tamad, iaitu qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi, tak wajib tertib di antara rukun-rukun khutbah tu. Di antara rukun khutbah tak wajib tertib. Ni ikut qaul yang mu'tamad oleh Imam Nawawi. Adapun muqabil bagi mu'tamad, iaitu qaul yang dipegang oleh Imam Rafi'i, wajib tertib pada rukun khutbah. Kita tak pakailah qaul Imam Rafi'i, sebab bila khilaf di antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka yang mu'tamad dalam mazhab ialah qaul Imam Nawawi rahimahullahu taala. Walaupun qaul Imam Rafi'i rahimahullahu taala mengatakan wajib tertib pada rukun khutbah. Gitu. Tu maklumat tambahan lah, maklumat tambahan. Ni kalau nak ikut, nak jaga pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang mengatakan wajib tertib, maka kita ikut tertib ni. Mula dengan alhamdulillah dulu, kemudian baru selawat ke atas Nabi, kemudian baru berpesan dengan takwa, kemudian baru baca doa, baru baca ayat Quran. Dan pada rukun yang pada khutbah yang kedua, habis 3 rukun tu, kemudian barulah baca doa ke atas muslimin. Kalau nak jaga pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i rahimahullah yang mewajibkan tertib. Tapi qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita, qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, tak wajib tertib, hanya sunat sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wilak dan mualat sama makna. Wilak dan mualat itu maknanya sama. Mualat itu masdar mimi. Wilak masdar asal. Masdar qiyasi. Tak, dia dalam sulasi mujarrad semua masdar sama'i. Dalam sulasi mujarrad semua masdar sama'i, tak ada masdar qiyasi. Sulasi mazid dengan rubai mujarrad, rubai mazid, baru ada masdar qiyasi. Jadi wilak tu masdar sama'i. Mualat masdar mimi. Allahu a'lam. Ada soalan tak? Assalamualaikum, apa tanya, sekiranya masjid itu dibina di tengah sempatan antara dua tempat, adakah dikira seseorang itu solat di luar kawasannya sekiranya solat di bahagian sebelah sempatan tempat tinggalnya? Soalan kedua, apakah tujuan azan dibuat 2 kali? Terima kasih. Soalan yang pertama, bila mana masjid ataupun tempat solat Jumaat itu dibina di sempadan di antara bandar dia ataupun kampung dia dengan kawasan yang satu lagi. Dia kalau ikutnya tak sah Jumaat pada tempat yang sebegitu. Dia mesti dalam kawasan. Sebab syarat ni mesti dalam khittah balad ataupun khittah qaryah. Berdasarkan kepada syarat tadi, tak sah sekiranya tempat solat Jumaat itu dibina di atas sempadan.
Sebab dalam kitab fiqh sebut kalaulah orang tu orang yang di luar kota, orang yang di luar kota, orang tu orang yang dalam kota, dia tak boleh sembahyang di luar kota. Dalam masalah dalam kitab sebut fa in kana fi suri, sekiranya orang tersebut berada dalam sur, dalam kota, dalam pagar bandar dia, maka la tasihhu anhu as-salah kharij as-sur, maka tidak sah dia sembahyang di luar sur, di luar pagar tu. Maka kalau dia sembahyang di luar daripada khittah balad dia ataupun khittah qaryah dia tu, sempadan negeri ataupun kampung dia tu, maka solat sah dia tak dikira, tak sah. Dia mesti sembahyang dalam kawasan dia. Sebab tak boleh buat Jumaat di luar daripada kawasan kampung ataupun di luar daripada kawasan bandar. Hak dia punya. Bagi yang nak mencukupkan 40 lah. Bagi yang nak mencukupkan 40. Dia kena 40 orang tu duduk dalam kawasan belakang. Kalau luar daripada kawasan dia tu pun masih lagi penempatan, cuma dibezakan dengan sempadan saja, tak ada masalah. Ni dalam dia bila bincang masalah ni, negeri ataupun qaryah tu bermakna di luar daripada qaryah dan di luar daripada negeri itu, di luar daripada bandar tu, dia bukan kawasan penempatan manusia. Yang tu yang masalah. Kalau macam kita lah ni kan, di antara dua taman contohnya, buat masjid tengah-tengah tu tak ada masalah. Sebab dia masih lagi dalam kawasan penempatan manusia. Dia tak ada masalah tu. Yang jadi masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab kita ni, sebab kitab-kitab yang klasik, di luar bandar dan di luar qaryah tu membawa makna tak ada penempatan kat situ. Dia bukan kawasan penempatan. Itu yang tak sah didirikan Jumaat pada kawasan tu. Adapun pada masalah tadi, bila mana sempadan tersebut, belah ni pun kawasan penempatan manusia, belah ni pun kawasan penempatan manusia, maka sah, tak ada masalah. Sah salat Jumaat itu satu. Soalan yang kedua berkaitan dengan dua azan. Dua azan tersebut hukumnya sunat dalam mazhab kita. Hukumnya sunat dalam mazhab. Azan yang pertama tu azan masuk waktu Jumaat Zuhur. Azan yang kedua tu azan menunjukkan ahli Jumaat dah cukup ataupun nak mula solat Jumaat. Dia dengan tujuan tambih, dengan tujuan untuk memberi peringatan, menyedarkan dan juga memanggil jemaah lain yang masih belum hadir untuk memberitahu bahawasanya nak mula dah dia panggil apa, ritual, bukan ritual lah, nak mula dah urusan solat Jumaat, dah nak ni mulakan dah. Dia sebab dia tak mesti lepas pada masuk waktu Zuhur terus buat Jumaat, tak mesti. Zuhur masuk ke 1:30, dia boleh buat pukul 3:30 pun boleh. Yang syarat je mesti dilakukan Jumaat dalam waktu Zuhur. Maka dua azan itu hukumnya, azan yang pertama tu azan yang syiar lah, azan masuk waktu Zuhur. Itu yang syiarnya. Azan yang kedua, azan Jumaat tersebut, azan untuk memberitahu bahawasanya proses solat Jumaat tu, iaitu bermula dengan khutbah tu dah nak dimulakan dah. Dah nak dimulakan dah. Adat kita saja yang lepas daripada masuk Zuhur, azan, lepas azan sembahyang qabliyah, kemudian terus azan Zuhur, terus azan Jumaat. Tu adat kita aja. Kita yang menyegerakan. Nabi dulu buat lagu tu jugalah, tapi dia bukan wajib lagu tu. Yang wajibnya Jumaat dilakukan dalam waktu Zuhur, walaupun waktu Zuhur dah masuk lama dah. Zuhur 1:30 contohnya, kita sembahyang Jumaat pukul 3:30, sah, tak ada masalah macam dalam syarat kita tadi. Maka azan kedua tu hikmah dia untuk memberitahu, untuk tambih kepada orang bahawasanya dah nak start dah proses Jumaat, iaitu bermula dengan khutbah. Itu hikmah dia lah. Dan hikmah-hikmah yang lain boleh tengok lain dalam kitab-kitab kita lah, tak ingat sekiranya ada hikmah-hikmah yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.